ਸੁਣਾ ਰਿਆਂ ਕਿ ਸੱਜਣਾ ਤੋਂ ਨਿਖੜੇ ਬੇਲੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਰੰਗ ਰੰਗੇਲੇ ਵੇਖੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਭਾਰੇ ਚ ਆ ਜਾਵਨ ਘੱਟ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚੇਲੇ ਵੇਖੇ ਤੇ ਅਸਾਂ ਸੱਜਣਾ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਈ ਵਾਹਣ ਤੇ ਬੇਲੇ और वेखे बद नस्ले सजन ते कसमे खुदा दी बंदा वेच के मेले वेखे। वाह जी वाह, वाह जी वाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तुसी वेख रहे हो एक्सपर्ट टीवी ते मैं हाँ तुहाडा मेज़बान गाजी उबैद भट्ट। नाज़रीन क्या हाल हैं? ठीक ठाक हैं नाज़रीन? आज हमारे साथ मौजूद हैं लाला मुबशर रांझा साहब, ਜਿਹੜੇ कि पिछे भी एक विलाग तुसी इन्हां दा देखिया कि ना बहुत खूबसूरत अंदाज दे नाल सानू पंजाबी कलाम सुनाए। पंजाब दा कल्चर, इन्हां दी शख्सियत भी असी ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਡੇਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਜ ਦਾ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰਪੂਰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋਗੇ। ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਕਾਰ ਭਾਈ ਨੇ, ਵਕਾਰ ਰਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤੇ ਬੜਾ ਸਵਾਦੀ कलाम सुनने को मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब रांझा साहब की हाल ने? अल्लाह दा करम ठीक ठाक। अज फिर जनाब असी तुहाडे कोल आ, साडे नाज़रीन ने दोबारा ख्वाहिशां ते फरमाइशां कीतियां ने कि रांझा साहब नूं दोबारा लियाओ, एक बारी फिर उन्हां दा कलाम सुनाओ ते फिर असी अज तुहाडे कोल जनाब हाज़र होए हां जी। बिस्मिल्लाह, मबतां दा शुक्रिया। ते पहला शेर फिर जिवें अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दी सिफत बिस्मिल्लाह करो कि लिखिया कोई राज ते है न लफ्ज़ दे विच इंजे शुरुआत लफ्ज़ तो होंदी है। आए आदम हवा दुनिया ते कायनात अल्लाह तू होंदी है। अलहमद तो शुरू कुरान होया गल बात अल्लाह तू होंदी है। राज अल्लाह दा उमर अल्लाह फी जाने ओ जेड़ी जात अल्लाह तू होंदी है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जी। नाज़रीन उन्होंने हमद तो अलहमदुलिल्लाह जड़ा आगाज़ कीता वे इस महफल दा, इस वीडियो दा। ते अगे रांझा साहब अज सानू जरा डिफरेंट जे तुसी दा कलाम सुनाना साडे नाज़रीन नूं ते हुण की सुना रहे हो? हुण असीं सुनावांगे जी दैम इकबाल दा दैम दा एक शेर, उस तो बाद फिर अगली गल। दैम इकबाल लिखदे ने कि आ जा पंज तन दे पाक दरबार अंदर उम्र वांग जे उम्र गुजारनियां और ऐसा कदी ना कोई मला मिलसी बेड़ी डुब्बी जे बेलिया तारनियां और जिंदा छड्ड के मुर्दियां दे मगर लगों बाजी जिंदगी दी मूर्खा हारनियां इस राह बाजू कोई राह नहीं जेकर हक दी राह और चतारनियां अल्लाह नबी दे नाम दी शमा लैके जेकर जान परवानियां और साड़नियां उतरी किताब अल्लाह दा पकड़ दामन जेकर बका सील असारनियां दैम कालू बिल्ला इकरार करके जान जाए जबान ना हारनियां जान जाए जबान ना। वाह जी वाह वाह। नाज़रीन तुसी सुन रहे हो कि रांझा साहब किस खूबसूरत अंदाज दे नाल तुहानू पंजाबी कलाम जड़ा वो जनाब सुना रहे ने ते तुहानू भरपूर मज़े दे रहे ने। ये मज़े हालां जारी ने क्योंकि असीं इन्हां कोल अज काफ़ी कलाम सुनना वे। साडे बहुत नाज़रीन जड़े ने जनाब पंजाबी नूं बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे ने ते उन्हां भी कहा है कि पंजाबी नूं प्रमोट करो ते रांझा साहब दा कलाम जड़ा ज़्यादा तो ज़्यादा लोकां तक पहुँचाओ ताकि पंजाबी बोलन दा ढंग भी लोकां नूं आवे। ते हुण जनाब सानू तुसी दसो कि हुण किन्ना दा कलाम सुना रहे हो? हुण मैं मेरे बड़े प्यारे भाई ने चौधरी वसीम अब्बास गुजर फखरे समाला शरीफ, उन्हां दे दो चार शेर तुहानू सुनाने आ जनाब। वसीम भाई लिखते ने कि तारफ होंदा प्यो दादे तू दूजे ना तो तारफ नहीं कराए जाते और साह होने ना अपनियां लत्तां विच सुक्के नारे फेर नहीं लाए जाते। मोंडा अपना भार ना चुकदा होवे हथियार किसे दे मोंडे और नहीं चलाए जाते सज्जन नस्ल होवे कौड़ किरलियां दी आ छंतीरा नू जफे नहीं पाए जाते। वाह वाह जी वाह, बहुत अच्छे। वसीम भाई दा भी बहुत अच्छा कलाम है जी, माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह। ਇਹ ਵਸੀਮ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ? ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਜਨਾਬ? ਜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰਾਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਅੱਛਾ। ਪਿੰਡ ਸਮਾਲਾ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਛੋੜੇ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਰੇਸ ਨੇਜ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਲਾ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਰਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਵਿਲਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਸੁਣਾਓ। ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਲਿਖੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜਨਾਬ। लिखिया कि सारी सिफत उस जात पाक दी है बंदा बेशक बड़ा और गुनाहगार मैं ना सरकार दी पढ़ा पढ़ा ना ते होवा गुलजार मैं पंज तन नू फिर सलाम आखा चवा यारां दा ताबिया और दारा मैं वली अल्लाह दे सब नेक बंदे उन्हां सब दा खिदमत
ਉਹ ਗਾਰਾ ਮੈਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਏ ਪਿਆਰ ਡਾਡਾ ਨਾਲੇ ਸੁਖਣ ਦਾ ਤਲਬ ਉਹ ਗਾਰਾ ਮੈਂ ਮਾਪਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੇ ਦਿਲ ਉਹ ਦਾਰਾ ਮੈਂ ਭਾਈ ਭੈਣ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲੇ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਉਹ ਯਾਰਾ ਮੈਂ ਕੀ ਤਾਰਫ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਗੱਖੜ ਦਾ ਬਰਖਰ ਉਹ ਦਾਰਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਬਸ਼ਰ ਸੈਣ ਪਿੰਡ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਊਦੀਆ ਕਮਾਵਨਾ ਔਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਏ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਆ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਜੀ ਰਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਵੈਲ ਡਨ ਇਹ ਜਨਾਬ ਰਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਲਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਵੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਰਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਆ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਇਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੱਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ 'ਚ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਰਖਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਕਗਾਨ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਨੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਵੇ ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜਨਾਬ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਫਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਕ ਬੜੇ ਮਿਲਣਗੇ ਨਸੀਹਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਣੇ ਆ ਜਨਾਬ ਕਿ ਬੰਦੇ ਸੱਜਣ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਈ ਉਲਟਾ ਦੁੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਈ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਈ ਅੱਖ ਦੀ ਭੁੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਵੱਢ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਜਦੋਂ ਬਾਲਣ ਔਰ ਰੁੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚੰਗੀ ਨਸਲ ਦੇ ਮਿਲਣ ਤੇ ਕਸਮੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਾਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਜੀ ਰਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਕੀ ਕਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸੱਜਣਾ ਤੋਂ ਨਿਖੜੇ ਬੇਲੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਰੰਗ ਰੰਗੇਲੇ ਵੇਖੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੋੜ ਦੇ ਭਾਰੇ ਚ ਆ ਜਾਵਣ ਘੱਟ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚੇਲੇ ਵੇਖੇ ਤੇ ਅਸਾਂ ਸੱਜਣਾ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਈ ਵਾਹਣ ਤੇ ਉਹ ਬੇਲੇ ਵੇਖੇ ਵੱਧ ਨਸਲੇ ਸੱਜਣ ਤੇ ਕਸਮੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੰਦਾ ਵੇਚ ਕੇ ਮੇਲੇ ਵੇਖੇ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਆਹ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦੀ ਹੈ ਬੜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਯਾਰਾਂ ਸੱਜਣਾ ਬੇਲੀਆਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਨਾਂ ਹੋਇਆ ਵੇ ਸਾਈਂ ਸਰਦਾਰ ਸੋਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਕੱਕੇ ਦੇ ਸਾਈਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨਾਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਲਾਮ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਈਂ ਹਰੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੁਬਾ ਦਾ ਹੁਸਨ ਪਸੰਦ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸੁਬਾ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਕਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸੰਗ ਟੁਰਿਆ ਉਹਦਾ ਪਰਤਨ ਜਾਮ ਵੀ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਕਰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹੀ ਅਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਖਾਕ ਅੰਦਰ ਗੁਲਾਮ ਵੀ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਕਰ ਸੇਜ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਤੇ ਲੇਟਿਆ ਤਾਜਦਾਰਾ ਕਦੀ ਕਬਰਸਤਾਨ ਮਕਾਮ ਵੀ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਕਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਰਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਨ ਵਾਲਿਆ ਕਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਜਾਮ ਵੀ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਕਰ ਖਾ ਨੇਮਤਾਂ ਸਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਈਆਂ ਪਰ ਹਲਾਲ ਹਰਾਮ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਖੈਰ ਹਲਾਲ ਹਰਾਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਹ ਸਾਈਂ ਸਰਦਾਰ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ ਤੇ ਰਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਐਸੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਲਿਖਣ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਜੀ ਇਹ ਟਿਕਟੋਕ ਵੇਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਨ ਚਾਚਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸੈਨ ਮੰਗਣਾ ਵਾਲਿਆ ਇੱਕ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਵਾਦ ਬੜਾ ਆਇਆ ਪਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹਾਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਨੇ ਜੋੜੀਆਂ ਜੋੜਦਾ ਫਿਰੇ ਐਵੇਂ ਅਸਲ ਹੱਟ ਦੇ ਸੱਜਣ ਪਿਛਾ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ ਕਾਫਰ ਪੜ ਕਲਮਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੁਫਰ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕੁੱਤੇ ਪੈ ਜਾਵਣ ਅੱਗੋਂ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਫਿਰ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਵੱਢਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਸੂਰ ਮੰਦਾ ਬੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਵਾਦ ਬੜਾ ਆਇਆ ਚਾਚਾ ਪਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜੇ ਦੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟਿਕਟੋਕ ਵੇਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੇ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹ ਮਹਿਰ ਗੁੱਜਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਫਖਰੇ ਟਾਂਡਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਰਾਈਟਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲੇ ਸਨ ਉਹ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੋਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਐਵੇਂ ਤਨਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਦੀ 5 ਲਾਈਕ ਕਦੀ 6 ਲਾਈਕ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰੱਬ ਫਲ ਦਿੰਦਾ
ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਰੰਗ ਲਾਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵਾਇਸ ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਲਾਈਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੋਈ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਫਾਲੋਅਰ ਹੈ। ਵਾਹ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਦੇਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੱਦ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਾਤ ਮੇਰੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਵਹਿਮ ਕੱਢਣਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰ ਹਲਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਟਿੱਲ ਵੇਖਣਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸੰਡਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਪਾ ਤੇ ਸੇਰ ਹੁਣ ਜੱਟ ਨੇ ਤੋਲ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਨਾਲੇ ਵਾਇਆ ਵੇਖਣਾ ਉਹ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਜੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਸ਼ੋਰ ਸੁਣ ਹੁਣ ਡੰਡਿਆਂ ਦਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਚਾਚੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਮਿਸਮ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਮਿਸਮ, ਕਦੋਂ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜੋੜਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਢੂੰਡ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਿਲਦਾ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਐਵੇਂ ਕੰਬਲਿਆ ਲੰਮੀਆਂ ਸੋਚੀਆਂ ਚਾਹ ਕਦੋਂ ਕੇ ਜਾਨੂ, ਉਹ ਤੋੜਦਾ ਹੈ ਐਵੇਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਸਾਨੂੰ ਆਂਦਾ, ਦਰਅਸਲ ਮਰੀਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹਾਂ। ਲੋ ਨਾਲ ਕਲੈਪਿੰਗ ਯਾਰ, ਕਲੈਪਿੰਗ ਰਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਲੈਪਿੰਗ। ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਆਖਰੀ ਸੁਣਾਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜੱਟ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਵਸੀਮ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਦੀ ਕੰਡ ਕੱਜਦਾ ਏ ਸੰਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਝੱਟ ਬਣਦਾ ਏ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੱਥਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਵੇ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਦਾ ਡੂੰਗਾ, ਉਹ ਫੱਟ ਬਣਦਾ ਏ ਜੇਕਰ ਤੋਲੀਏ ਇਸ ਦੀ ਯਾਰੀ ਨਾਲ, ਜੱਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਸੀਮ, ਉਹ ਘੱਟ ਬਣਦਾ ਏ ਜੋਰਤ ਗੈਰਤ ਵਫਾ ਤੇ ਲਜਪਾਲੀ, ਚਾਰੇ ਜਮਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੱਟ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੱਟ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ ਅੱਜ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਕਲਾਮ ਸੁਣਿਆ ਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਵੇ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇੱਕ ਬਾਤ ਸੁਣ ਲਓ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਈ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਸਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਮਿਹਰਬਾਨੀ।